سلامات هبنا لهم عندي فيديوهات نريم ቀጥታ በባቡር ወደ ቀይ ባህር ጉዞ ሊጀመር ነው እንዴት በ2 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብን ጥቅም እንዘጋለን ህወሓት አርሚ ጦር አዛዥ ኤርትራ ገቡ የኤርትራ ጦር አዛዥ ካገር ወጡ ጀነራል ፊሊጶስ ከሀገር መውጣታቸው ተሰምቷል ኢትዮጵያ አፍደገ ባህረ ከቱነንያ 2 ሚሊዮን ህዝብ ዘለዋ ኤርትራ አታሻዕቢያ ጀግና አዩኮ ንዕላ ዕላም ንጽረቢል ዝኸይድ እኮ እዮም ከዚህ በኋላ ቀይ ባህር የምንፈልገው ለምንድን ነው ያለው ሬቻን ለማክበር ነው ያለው ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል አንተ ዕጽ አንተ ነጂስ አንተ ቶፖሊኖ አንተ ዒባስ ሰንበት ማለት ዋይ ጸጊባ ወይ አይሎ ፍጋት እንደቀሪባ ምስጓን ደቂስ ካይ ትፈልጥ ከምዝ መስለን እዛ ጉዳይና መንጎኛ ንእትወላለና መስለን نزي فيديو زي لايك مقارن جمبر سنة يتعني حت بيس سلام كان يوردن سلام أوني حنن بعلمه سلام يوردن ريال مدريد مانيك سب موت على صنك كذا لك يا بدي قاعد تقرأ وين تغنش أنا سومالي سومالي غي أبوي زم سومال قالوا كو تقرينا زارو حاجة زم تقارن تقوم نايت تقرأ سايزلو سومال سلطان ده كمان أنا زمسلوه الو انت سومال لو انت سوماللاند وانت سومال شتات بالكل سومال تعرف بالك الو لو ام حرينا كمان زارو سومالي وي درسعك وانا عوض كارا الزغل عاد انجليز كيد عوض كارا ما قال عوض كارا نجس انت عصعص انت نجس انت توبولينو انت عباس سنبت مالتي كاين اللي تبعي لنا فريمنا مدينه قل اذا حج دقبر كيا اب كم زغت لب مالك انا حنا خنعشو لنا ابكالي عاد انجليز كنت غنديرو قال مالن سقيب كاس اويت كم نعو غتبل او قارصه عوض كرات يا اخو قارصه الحمد لله عوض كرات حلي ازرن مسرش عصبنا دباركي اخو لأن لو تخررهم دهم معنا إيش على عرقي أنت أكن سويت عتك تسمع والله تكنفر أزول أنتي ما استعليو نورمال كنفر ما بعدين لا 5 جرام ما استاجر 5 لا سنجر يوصل أنت عب كنفر يكون أزوك أيلك 5 شابستي قلا ما شي كنفر أسنان راح أسمع كنفر كواخا جدا لا كنفر لا كنفر كم كسمع أسنان بركب كنفر بركب ما جرى أسنان أسمع وما تكنفر أزول لما عتيت أسلح سمانة دي حمل وقبره كنفر لا نورمال يموت مر ولا زلع لا يموت تحتها يموت وش لا كم يكون البلكار اللي خرج ده كان مش أول ما تتلو نفسي يا بنت لول ما تتجر على الحج متى فرنسا فالناس نعوا علي دي خس عمر الله ولا أخله ده سمع ده لولو سنة قد فرقت زي ما كأجنا متسيبنا أخي تجيب في فم دم ولا خبي متسيبنا سدتنا عسلا أنا كو بقى ما يكو كزارة بيدو لكم نبري ددعوكم أكبرناكو عيلات أدي أبوي هذا الحلقة أسئلة حلقتك تلقاها أنا فم الصميم أين زارنينا كفتنا كم زخو بروح له أنا كرم نستنا نيجيريا خلاص وحدات ينو حجي سنة أضرب بخم كاي سنة أنت تطعم لازم سنة أضرب يكره سنة أنت تطعمين أنا لما غيرت نزيهم بناي تيك توك بأنا بمر كمان يم دوست بوت ساكت هايكون كن أنا أتي توبيك كمان يم دوست بو أنا دخل لهم كو هذا دخل لهم وهذا دخل لهم وخمسة يم دوست بو سلازم تاريخ يقول لهم نيجيريا كنا نتابع مع كلكم بشري تكافنا تاريخ لك مثلا نيجيريا دخلت مطرات يحوس سن لا بغرت فرق ولا مطرات تخنك حوس لا اما نيجيريا دخلت مطرات يحوس محريق مشان يغن فرق تبلي حتى طوق تبلي خلك فرق تبلي بينكم طرت لك باقي مطرات غير الدائره الصينيه اما نيجيريا دخلت مطرات يخلص فرق ينبلا لازم يجي دايما قداس كم زعلت سنتي تاريخ لك كذا لما جرت غير كذا انتي تاريخ لك نيو بما عقور كان بمشهد تتطلع من طريق التحاوص دي ذاك سبق قرات انت حواوسين كذا من حسنك عندنا
طريق صغاتكم كاني كلاتنا ولا نقاومنا ترجح لها جن أول تقرنيا الكحت الزارب جن كنا نصحها هلا حدرنا بكبرتها بسنة رعب كلها تقرنيا الكحت صارف من كبيري كميلا أول تقرنيا حتصرف النوع علا كله محمد يقبرن من الدقيق حتى إنه محمد يقبرن هو زمان أنا تعدي بلو نجاراتي ما تروح نقول عخاء تروح نقول خفلك ما هنخسر واو قصة قريبة لا شو عملت عسرت ورحت وصدي لهم شو عت ورحت كنا بسعودية تصح لا من تكسي أبقى صخيبة تحكي خال نجار كم صخفلك تفطروا لم تكد الشكي أو هاي مرة عتيقي أبقى نجار عتيق خصوصي بعدها خنت جنر كاتبوا نجار سي بزعم خال نجار فيت قبل نجي خن عاخون كذا يخفلك كده فسي كم يتولي كتوارا زي تحسبي قالوا يخفلك كده سودا بجاه كده فندق ما هي تزاربني أنت ده خمّا كتزارني نعاخك واسخوك تنبر اللخي مش محنا أنا نبر فرغان أفل بينك هاي نبر كسب زقبر كون نجار زي بالله بقى في حماق نجار كسب زي تزاربكم ما تيسر كم سلة زقبر كم سلة ترى ديننا تحط بالله يخيب كم زير قلم 2 ሚሊዮን በማይሞሉ ማህበረሰብ እንዴት 200 ሚሊዮን ማህበረሰብ የባህር በር ይከለከላል የሚል አዲስ የብርሃኑ ጁላ ፕሮፓጋንዳ በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም ሎጂክም አይደለም በጣም አሳፋሪ ነው ባህር በር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 5 አመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው 200 ሚሊዮን ደርሰናል እያለ ነው ነገር ግን 2 ሚሊዮን የማይሞሉ ኤርትራውያን እንዴት ባህር ከለከሉን እያለ እየፎከረ ነው እኔ ግን ምንድነው መጠየቅ የምፈልገው ያኔ የኢትዮጵያ ጦርነት ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ሲባል የነበረ ህዝብ በሙሉ ዘምቶ እንዴት ነው እነዚህን 2 ሚሊዮን የማይሞሉ ህዝቦች ሊያሸንፍ ያልቻለው የሚል ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በደርግ ጊዜ ደርግ ምን ይል እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል በገዛ ራሳችን መሳሪያ በገዛ ራሳችን ሰራዊት እየተሸነፍን ነው እያለ የሻቢያን ሰራዊት ኃይለኝነት ራሱ መንግስቱ ኃይለማርያም ይናገር ነበር ነገር ግን በዚህ ጊዜ ሙርኮኛ ሆኖ ነገር ግን በሙርኮኝነት እድሉ መወገድ ሲገባው ወደ ስልጣን መጥቶ እንደገና ከደርግ ጋር ሆኖ ኤርትራንና ትግራይን የወጋው ብርሃኑ ጁላ አሁን ደግሞ እንደገና 2 ሚሊዮን የማይሞሉ ህዝቦች እኛ ግን 200 ሚሊዮን ነን እያለ ማስፈራራቱን ጀምሯል እውነት እንነጋገር ከተባለ ትናንትናም የትግራይ ጦርነት በነበረበት ጊዜ አብይ አህመድ የተናገረው ነገር አለ ከሻቢያ ጋር ባንታረቅ ኖሮ ምን ሊገጥመን እንደሚችል መናገር ይከብዳል የሚል ነበር ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል መታረቃችን የግለሰቦች አለመሆኑን መታረቃችን የህዝቦች መሆኑን ከኤርትራ መንግስት በላይ የኤርትራ ህዝብ በተግባር አሳይቶናል በጣም ነው እናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር ከዚህ በኋላ ቀይ ባህር የምንፈልገው ለምንድን ነው ያለው ሬቻን ለማክበር ነው ያለው ስለዚህ የሚፈልገው አሰብ ለምንድን ነው ላንድ የሆነ ለኦህዴድ ብልጽግና ሰዎች ለሚያስቡት የወደፊቷ ኦሮሚያ አላማነት ለማስፈጸም ነው የሚፈልገው ስለዚህ ከዚህ ሁሉ በመታይበት ጊዜ ከውጭ ተልኮ ተቀብሎ የሚያደርገው ነገር ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ አሳሳቢው ነገር ያሰብ ጉዳይ ሳይሆን አብይ አህመድ ነው ስለዚህ ያለ ማስቀየስ የሚያደርገው ነው ሌላ ኢትዮጵያውያን ምናልባት የውጭ ወረራ ምናምን አሰብ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ለእንደዚህ አይነት ቀናይነት ስላላቸው ያለ መጠቀም ይፈልግ ይሆናል ነገር ከብዙ አንፃር በመታይበት ጊዜ እውነት ለመናገር ይሄ ያሰብ አጀንዳ የኢትዮጵያ ህዝብ አጀንዳ አይደለም በአሁኑ ሰዓት የአማራ ህዝብ አጀንዳ አይደለም ስለዚህ ዋናው ምንድነው አጀንዳችን አብይ አህመድን ማስወገድና ማስወገድ ብቻ ነው ይሄንን የሚያረጋግጥልን ማንኛውንም መንገድ ማንኛውንም ጂኦፖለቲካዊ ጥቅም ማንኛውንም አይነት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማድረግ አሁን ያሉት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ግዴታ ነው ብዬ ነው ማስበውና ከዚያ አኳያ ፋኖ እና ሌሎችም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ያለውን የጂኦፖለቲካ አሰላለፍ ተጠቅመው ኢቭን ምዕራባውያንም ኃይሎችን ራሱ በተሻለ መልኩ የማሳመንና በተለይ ደግሞ አሁን ምዕራባውያን ዋና እንትናቸው ችግር ምንድነው መሰለህ ጭንቀታቸው
አብይ አህመድ መወገድ እንዳለበት ሁሉም ያምናሉ። በተለይ የዚህ ሰውዬ በእውነት አደገኛነት ተረድተውታል። አውሮፓውያንም ተረድተውታል፣ አሜሪካንም ተረድተውታል። አሳሳቢው ነገር ምንድነው? ከዛ በኋላ ምን ይመጣል? አሁን አየህ የፋኖ አደረጃጀት አንድ ሆኖ ተጠናክሮ ወጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ከሌሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች ጋር አብሮ መስራት ሁኔታ ቢፈጠርና አብይ አህመድን ሊተካ የሚችል የፖለቲካ አደረጃጀት ይኖራል ብለው ካመኑ አብይ አህመድን ገፍትሮ ለመጣል ችግር የለባቸው። ህወሓት አርሚ ጦር አዛዥ ኤርትራ ገቡ። የአርሚ አዛዡ እንዲሁም የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ከትናንት በስቲያ አስመራ መግባታቸው የተሰማ ሲሆን ከዚያ ወደ ሱዳን እንደሚያመሩም ታውቋል። በሱዳንና በትግራይ ክልል በሚገኙ የህወሓት ወታደራዊ አዛዦች መካከል የሚደረገው እንቅስቃሴ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ባልተለመደ መልኩ መጨመሩንና ኤርትራም ለእንቅስቃሴው ዋነኛ መተላለፊያ መስመር ኮሪደር ሆና እያገለገለች መሆኑን አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ተናግሯል። የማህበረሰብ አንቂው አቶ አስፋ ብርሃን እንደተናገሩት ባለፉት 2 እና 3 ሳምንታት ውስጥ በሁለቱ አካባቢዎች ባሉ አዛዦች መካከል የሚደረገው ምስስል በድግግሞሹ ከወትሮ የተለየና ከፍተኛ ጥያቄን የሚፈጥር ነው። አቶ አስፋው እንዳሉት እነዚህ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ ያሉት በኤርትራ በኩል ሲሆን ለዚህም በማሳያነት በርካታ ነጥቦችን አንስተዋል። ፖለቲከኛው ካነሷቸው ነጥቦች መካከል በሱዳን የሚገኘው የአርሚ 7 ኮር 1 ሎጂስቲክ ኃላፊ ሆነው ወዲ ዘርአብ የተባለ አዛዥ ባለፈው ሳምንት በኤርትራ በኩል አድርጎ ወደ ትግራይ መግባቱን ጠቅሷል። በተመሳሳይ የአርሚ 60 አዛዥ የሆኑት ጀነራል ፍሳ ማንጁስና ህንጻ ትናንት ከትግራይ ተነስተው በኤርትራ በኩል ወደ ሱዳን ማቅናታቸውን መረጃዎች እንደሚያመለክቱም ገልጿል። ከአዛዦቹ እንቅስቃሴ በተጨማሪ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የተሳተፈን የተባለው የህወሓት አርሚ 7 ኮር 2 በጦርነቱ በደረሰበት የሞትና የመቁሰል አደጋ ምክንያት የተመናመነውን የሰራዊት ቁጥር ለማካካስ ከትግራይ አዲስ ታጣቂዎችን ማስገባቱም ተጠቁሟል። እነዚህ አዲስ ታጣቂዎች ከ10 ቀናት በፊት ከትግራይ ተነስተው በኤርትራ በኩል በማለፍ ከኤርትራ ተሰነይ የድንበር ከተማ አቅራቢያ ከምትገኘው የሱዳኑ ከተማ እንደገቡ አቶ አስፋ ገልጿል። መረጃዎች የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ተፈጻሚነትና የቀጠናውን የጂኦፖለቲካዊ ሁኔታን በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎች ያስነሳል። የህወሓት ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ፈተው ወደ ህብረተሰቡ ይቀላቀላሉ የተባለለትን የፕሪቶሪያ ስምምነት የሚጥስና ቡድኑ አሁንም በውጭ ሀገር ወታደራዊ መዋቅሩን ይዞ እንዳለ አመላካሽ ነው ተብሏል። በትግራይ ጦርነት ወቅት የህወሓት ዋነኛ ተቋሚ ነበረችው ኤርትራ አሁን ላይ ህወሓት አዛዦችና ታጣቂዎች መተላለፊያ መስመር ሆናለች መባሉ በቀጠና ውስጥ አዲስና ያልተጠበቀ ስትራቴጂያዊ ቁርኝት መፍጠሩን ሊያመላክት ይችላል ተብሏል። የህወሓት ታጣቂዎች በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ መሳተፋቸው የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የነበረውን ችግር ወደ ቀጠናዊ ግጭት እየተሸጋገረ መሆኑን ያሳያል ሲሉም ተናግረዋል። አታሻዕቢያ ጀግና እዩኮ ንዕላ ዕላም ንጽረቢል ዝኸይድ እኮ እዮም ከመይ ገይር ዓጠብጠም ከም ዘበለካ ይወደ እኮ ትፈልጥ ኢኻ እኮ አንዳርጋቸው ብዝገብ ብርሃኑ ነጋ خلال ዩኒፎርም ኸዲኑ ሰራዊት አለን ኢሉ ሚዲያ የግልጽ አንዳርጋቸው ብዙ ሚዲያ ኢሳት ብዙ ዓጠምጠም ይብለካ ሚሊዮን ቢሊዮናት ናይ ኢትዮጵያ መሰረተ ልማዓት ናሃነጽ ከአዲስ አበባ ግን ከመይ ዓጠምጠም ከም ዘበለካ ብዕላማ ከመይ ከም ዝገበረካ ይፈልጦ ይንሱ አድቁዎ ጽቡጽቡ ማና ሻዕቢያ እዚ ወሰድዎ ጽቡጽቡ ለይሰን ይዚ ቀጥታ በባቡር ወደ ቀይ ባህር ጉዞ ሊጀመር ነው። ይሄ ነገር እውን ከሆነ ኢትዮጵያ በቀጥታ ወደ ቀይ ባህር የሚያመራ አዲስ የባቡር መስመር ልትገነባ እንደሆነ ተነግሯል። የኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ሰሜን ኢትዮጵያን ከታጁራ ከአሰብና ከምጽዋ የቀይ ባህር ወደቦች ጋር ለማገናኘት የሚያስችል ደረጃውን የጠበቀ የባቡር መስመር እቅድ ይፋ አድርጓል ሲል አንድ የአገር ውስጥ የግል ጋዜጣ አስነብቧል። ባቡር መስመሩ ርዝማኔ እስከ 216 ኪሎ ሜትር እንደሚረዝምና ይሄንን የባቡር መስመር ገንብቶ ለማጠናቀቅም እስከ 1.58 ቢሊዮን ዶላር እንደሚበጀትለትም ጭምር ተነግሯል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብን ጥቅም እንዘጋለን? በባሌም ሆነ በቦሌ የባህር በር ማግኘታችን አይቀርም። ይሄንን እኔ ያልተናገርኩም፣ የተናገሩት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም፣ ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። 30 ዓመት ተኝተናል፣ አሁን ነቅተናል። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን።
የኤርትራ ጦር አዛዥ ካገር ወጡ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ቀራኒውስ መግባታቸውም ታውቋል። በሌላ በኩል የህወሓት አርሚ አዛዥ አስመራ ሲገቡ ጌታቸው ረዳ በወልቃይት ያልጠበቁት ገጥሟቸዋል። ጤና ይስጥልኝ። ይህ ቬነስ ሚዲያ ነው። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ እያልን በዕለቱ የተሰሙ ዋና ዋና ጉዳዮችን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ እየጋበዝን የዕለቱን ዜናዎች አበይት ነጥቦችን በማስቀደም አሁን እንጀምራለን። 130 ሚሊዮን ሆነን 12 ሚሊዮን ህዝብ ሊያፈነን አይችልም የሚለው የፊልድ ማርሻሉ ንግግር ሻቢያን አሸብሯል። በህግደፍ ውስጥ ክፍፍል ተፈጥሯል። በኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ምክንያት በኤርትራ ባለስልጣናት መካከል ክፍፍል ተፈጥሯል። የኤርትራ ጦር አዛዥ ዋና የኤታማዦር ሹም በዚህ ምክንያት ከሀገር መውጣታቸውም ተሰምቷል። የኤታማዦር ሹሙ ከሀገር የወጡበት ምክንያት የታወቀ ሲሆን ጉዳዩ ትልቅ ትኩረትን ስቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ የባህር ኃይል አዛዥ ከአሰብ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ሆነን እጃችንን አጣጥፈን እንመለስም ሲሉ እውነታውን እወቁት ብለዋል። በዝርዝር ተሰሙታላችሁ። ባለፈው ሳምንት ቡሬ ድንበር የተከሰቱት አቶ ጌታቸው ረዳ ትናንትና ወልቃይት ገብተዋል። በወልቃይት አንድ ስብሰባ ላይ ተሳተፉ ሲሆን በስብሰባው ያልጠበቁት ነገር ገጥሟቸዋል። ጌታቸው ለመጀመሪያ ጊዜ የማይካድራውን ግድያ ማመናቸው ተሰምቷል። በዘገባችን ይዘነዋል። የህወሓት አርሚ ጦር አዛዥ ኤርትራ ገቡ። የአርሚ አዛዡ እንዲሁም የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ከትናንት በስቲያ አስመራ መግባታቸው የተሰማ ሲሆን ከዚያ ወዲያ ሱዳን እንደሚያመሩም ታውቋል። በሱዳንና በትግራይ መካከል በሚገኙ የህወሓት ወታደራዊ አዛዦች መካከል የሚደረገው እንቅስቃሴ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ ባልተለመደ መልኩ መጨመሩንና ኤርትራም ለእንቅስቃሴው ዋነኛ መተላለፊያ መስመር ኮሪደር ሆና እያገለገለች መሆኑን አንድ የፖለቲካ ተንታኝ ተናግረዋል። በስፋት የምንቃኘው መረጃችን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ ንግግር ያደርጋሉ። በዚህ ተጠባቂ ንግግር ስለ ባህር በርና ተያያዥ ጉዳዮች ንግግር እንደሚያደርጉም ታውቋል። ትሰሙታላችሁ። ከወራት በኋላ የሚካሄደው ምርጫ ካሁኑ ሳንካ በስቶበታል። ፓርቲዎች ከምርጫ ቦርድ ጋር ውጥረት የበዛበት ውይይት ማድረጋቸው የተሰማ ሲሆን ከምርጫው በፊት መደረግ አለበት ያሉትን ጉዳዩም አንስተዋል። እንመለከተዋለን። ከቀናት በፊት ኤርትራ ላይ የዛቱ ጀነራል በጦር ሜዳ ድል መቀዳጀታቸው ተሰማ። በጀነራል ሐምዳን ደጋሎ የሚመራው ጦር ከሰሞኑ በጦርነቱ ትልቅ ለውጥ ያመጣል የተባለ ከተማን በእጃችን አስገብተናል ብለዋል። የተወደዳችሁ የቬነስ ሚዲያ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በቆይታችን የምትሰሙት ይሆናል። አሁን በዝርዝርና በትንታኔ ጠቅላላ ሐለቃ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕረ ከቱነንያ 2 ሚሊዮን ህዝብ ዘለዋ ኤርትራ ነታ በዚ ህዝባ ናብ 200 ሚሊዮን ገጾው ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ባሕረ ክትከልአ ሞጎቶ አይኮነን ክብል ዝተዛረበ ኮይኑ ንሱ ነዝበለ ዝሓለፈ ቀዳም 25 ጥቅምተ መበል 118 መዓልቲ ሰራዊት ተሃገር ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ኣዛዚ ኢትዮጵያ ሰለስተ ነገራት ያትደለ ሰላም ምዕባለን ኣፍደገ ባሕረን ኢትዮጵያ ብመሬት ክትዕጾ ዝግባእ ኣይኮነን ህዝብና ሕጂ 130 ሚሊዮን በፂሕሎ ኣብዚ መጽእ 25 ዓመታት ድማ 200 ሚሊዮን ክበጽሕ እዩ። ስለዚ ከመይልዩ ረብሓ 2 ሚሊዮን ኣብዞም 200 ሚሊዮን ክበልጽ ዝኽእል ኢሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዚ ረትዓዊ ኣይኮነን ክብል ዝቐጸለ ኮይኑ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይሳነ ኢሞጎታዊ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ደቂስና ምንባርና ኣመና ዝሕዝን እዩ። ሕጂ ግን ተበራቢርና ኣለና ሰላም ምዕባለን ኣፍደገ ባሕረን ከነረጋግጽና ክብል ብትርፈኪሩ እዚ ከምዚ ልንከሎ ኢትዮጵያን ኤርትራ ዝሃበታ ኣፍልጦ ሉዓላውነትን ናጽነትን ክስሕቦ ከም ዝኾነት ገሊጻላ። ላዕሎት መራሕቲ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ሒዞም ክህቦ ዝጸንሑ መግለጽታት እትን ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘትረፈ ዝበልዎ ሉዓላውነት ኤርትራ ዝሃበቶ ኣፍልጦ በመሰጋገር መንግስቲ ዝተወሰነ ብምዃን ክእረም ኣለዎ ክብሉ መግለጽታት ክህቡ ምጽንሖም ይፍለጥ። ወደ ኤርትራ አዲስ መረጃ ሰምቷል። ጀነራል ፊሊጶስ ከሀገር መውጣታቸው ተሰምቷል። የኤርትራ ጦር ዋና አዛዥ የሆኑት ጀነራል ፊሊጶስ ከኤርትራ ለሕክምና በሚል ከሀገር እንደወጡ ሳምንት እንዳለፋቸው ተዘግቧል። ጀነራል ፊሊጶስ ከኤርትራ በሕክምና ሲወጡ እንጂ ከሀገራቸው እንዲወጡ ያደረጋቸው ግን ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የተፈጠረው አለመግባባት ተከትሎ ለደህንነታቸው ሲሉ እንደሆነ እየተዘገበ ይገኛል። ጀነራሉ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ልዩነት ውስጥ ያስገባቸው ነገር ለጊዜው አልታወቀም።
زخنا زخبركم تخاتلت له معنا نهار فيديو زي ما مثلا راه قاص على بخالي فيديو كمل لاسي سلام كني باي 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 باي